ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: من ألف المسجد ألفه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگوں، اس وقت ہم سب کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان اسباب پر غور کریں اجتماعی طور پر، اور ان چیزوں پر غور کریں جو ہمارے اور جتنی دنیا میں اقوام اس وقت موجود ہیں اور جتنی دنیا میں اقوام ہم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان سب میں اور ہم میں ہمارے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے اس چیز پر غور نہیں کیا جو ہمارے افضل ہونے کی وجہ ہے، تو پھر یہ بڑے نقصان کی چیز ثابت ہوگی. کیونکہ بادشاہ ہونا، بادشاہ کو ہر وقت اس کی فکر رہتی ہے کہ میرے پاس یہ عہدہ کیوں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو سب سے افضل قوم بنایا. ہمیں اس بات پر ہر وقت غور کرنا چاہیے، ہمیں اس بات کی ہر وقت فکر کرنی چاہیے کہ یہ افضل ہونا ہمارا کیوں ہے. پھر یہ افضل ہونا اور قوموں سے ہمارا وہ محض ہماری تعداد کی وجہ سے نہیں ہے. افضل ہونا ہمارا اور قوموں سے وہ ہماری محض عبادات کی وجہ سے نہیں ہے. ہمارا افضل ہونا اور قوموں سے وہ محض ہماری عمروں کے لمبا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. ہم سے پہلے جتنی قومیں آئیں ان کی عمریں وہ ہمارے سے لمبی ہوا کرتی تھیں. کسی کی 1000 سال عمر 1000 سال عبادت میں گزار دیے، کسی کی 900 سال عمر 900 سال عبادت میں گزار دیے. ہم سے پہلے قومیں طاقت میں ہم سے زیادہ کہ اگر چاہے تو درختوں کو ہاتھوں سے اکھاڑ دے، اللہ نے ایسی طاقت سے نوازا تھا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہمیں قرآن سے سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اس افضل امت ہونے کی سب سے بنیادی وجہ اور وجوہات کے ساتھ سب سے بنیادی وجہ وہ دعوت کے کام کا اس امت کو مل جانا ہے. وہ دعوت کے کام کا اس امت کو مل جانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے یہ بات کہ اگر تم محض افضل امت ہوتے، اگر تم لوگ محض افضل امت ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مطلق یہ بات فرما دیتے انتم خیر امہ. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتم نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. بہترین قوم وہ ہے تو کیا کرے؟ جو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. تو اس واسطے اس بات کا ہمیں سب سے زیادہ استحضار ہونا چاہیے کہ دعوت کہ ہمارا افضل امت ہونا وہ دعوت کی وجہ سے ہے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ উনি বলেন যে ভাই এই সময় আমাদেরকে এই কথা চিন্তা করা উচিত যে বর্তমানে যত জাতি দুনিয়াতে বসবাস করতেছে, যত জাতি আছে এবং বিগততে যত জাতি দুনিয়া থেকে অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং যত জাতি বর্তমানে আছে, সবার মধ্যে আমরা সব জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতি কেন হইলাম, এটা আমাদেরকে চিন্তা করা উচিত এবং এটা সবসময় মনে রাখা উচিত। চিন্তা করে কথা বোঝা উচিত যে আমরা দুনিয়ার সমস্ত জাতির চেয়ে এবং পিছনে যত জাতি অতিবাহিত হয়েছে তাদের চেয়েও সবার মধ্যে কেন শ্রেষ্ঠ হইলাম, আল্লাহ যেন আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি কেন বললেন, এটার মধ্যে আমাদের চিন্তা করা উচিত। উনি বলেন যে ভাই এটা আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে নয়, যে আমরা সংখ্যায় বেশি, শেষ নবীর উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে, আমাদের সংখ্যা তো সব উম্মতের চেয়ে আগের সমস্ত জাতির চেয়ে বেশি হবে। সংখ্যায় বেশি হওয়ার কোন কারণ নয় শ্রেষ্ঠত্বের, আর না আমাদের ইবাদত এটার কারণ কোনো কারণ, আর না আমাদের বয়স বেশি হওয়া, যে আমরা জীবন জিন্দগিতে সময় বেশি পাইছি, বয়স বেশি পাইছি, এটা কোনো কারণ। এটা তো কারণ হইতেই পারে না। এই জন্য যে আমাদের পূর্বে যে সমস্ত জাতি অতিবাহিত হয়েছে তাদের বয়স আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি ছিল। কারো 1000 বছর বয়স, কারো 900 বছর বয়স, এরকম জাতি পিছনে গুজরে গেছে। তারা 1000 বছর ইবাদতে কাটাই দিচ্ছে, তারা 900 বছর ইবাদতে কাটাই দিচ্ছে। তো আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ওই সমস্ত জাতির উপরে কেন? কি শক্তির কারণে আমাদের শক্তি বেশি? বলে না, পূর্বে যে সমস্ত জাতি আল্লাহ তারা সৃষ্টি করছিলেন তারা শক্তিতে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। বলে যে বড় বড় গাছকে তারা 2 আঙ্গুলের উপরে ফেলে দিত, এরকম তাদের শারীরিক শক্তি আল্লাহ তারা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করছিলেন। তো মেরে মহাতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আমাদের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণটা কি? আমরা সব জাতির মধ্যে কেন শ্রেষ্ঠ হইলাম, এটাকে চিন্তা করা চাই এবং এটা সব সময় মনে রাখা চাই। একজন বাদশাহ, সে সব সময় কথা মনে করে এবং এটা সে স্মরণ রাখে যে আমি কেন বাদশাহ হইলাম এবং আমি এত বড় পদের মালিক কিভাবে হইলাম। তো সে এটাকে সবসময় স্মরণ রাখে, সে এটাকে মনে রাখে। এই জন্য আমাদেরও উচিত যে আমাদের কথা মনে রাখা সব সময়, যে আমরা কেন শ্রেষ্ঠ হইলাম। আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস। আর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন যে যদি আল্লাহ তাআলা আমাদের শুধু শ্রেষ্ঠত্বই বয়ান করতে চাইতেন, যে আমরা কোনো কারণ ছাড়াই শ্রেষ্ঠ, চাইলে তো আল্লাহ তাআলা এরকম বললেই পারতেন, আনতুম খায়রা উম্মাতিন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আনতুম না বলে কুনতুম বলছেন, মানে আমরা তখন শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হব যখন আমরা সৎ কাজের আদেশ করব, অসৎ কাজের নিষেধ করব। সৎ কাজের আদেশ করা, অসৎ কাজের নিষেধ করা, এটি দাওয়াতের মেহনত। এই দাওয়াতের মেহনতের কারণেই আমাদের সব জাতির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব। এই কথাটা সব সময় আমাদের মনে রাখা চাই এবং এই কারণেই আমরা সব জাতিতে শ্রেষ্ঠ, এই কথাটা আমাদের সবসময় স্মরণ রাখা চাই। अल्लाह तबारक व तआला की इस उम्मत पर जितने बड़े इनामात हैं और माजी में इस उम्मत को जितने बड़े इनामात दिए गए हैं, उसमें अक्सर इनामात अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिए वो इस दावत की नक़्ल हरकत की वजह से दिए। क्योंकि गैबी मदद जो उम्मत पर नाजिल होगी, वो महज और महज दावत की बरकत से गैबी मदद उम्मत पर आएगी। तयम्मुम का नाजिल होना ये अल्लाह के रास्ते के खरूज की वजह से था। और जितने बड़े इनामात अल्लाह तबारक व तआला के हुए, एक गैबी मदद का होना वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ दावत की वजह से था।
مسلمان نے دعوت کو چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غیبی مدد کے دروازے بند کر دیے. اس واسطے مسلمان اہل حق وہ اہل باطل کے حوالے ہو گئے. تو میرے محترم দর্শক বুজুর্গ, পিছনে যথাযথি তাদের উপরে আল্লাহ তাআলার নিয়ামত বর্ষিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পুরস্কৃত করছেন এবং আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা যা কিছু নিয়ামত দিয়েছেন এবং আমাদের জন্য যা পুরস্কার আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন আমাদেরকে, এই সবগুলি একমাত্র দাওয়াতের কারণে. পিছনে যে সমস্ত জাতি আল্লাহ তাআলা সাহায্য লাভ করছে এবং আমরাও যে আল্লাহ তাআলা সাহায্য লাভ করব, এটার কারণই হল যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দাওয়াতের মেহনত দিয়েছিলেন এবং আমাদেরকেও দাওয়াতের মেহনত দিয়েছেন. যখন আমরা এই দাওয়াতের মেহনত করব তখন আল্লাহ তাআলার সাহায্য আমরা লাভ করব, গায়বী সাহায্য আল্লাহ তাআলা করবেন. দেখেন, তায়াম্মুমের হুকুম শরীয়তের মধ্যে আছে, বলে এই তায়াম্মুমের হুকুম এটা তো একটা সহজ পদ্ধতি হল, পানি দিয়ে ওযু করতে কত কষ্ট, পানি যদি না পাওয়া যায় তাহলে কি করবে? তো আল্লাহ তাআলা সহজ করে দিয়েছেন. এটা আল্লাহ তাআলার বহুত বড় নিয়ামত এবং বহুত বড় ইনাম. সেটা হলে এই যে মাটি দিয়ে হাত মেরে তুমি তায়াম্মুম করে নাও, পানির প্রয়োজন নেই, আল্লাহ তাআলা এই মাটি দ্বারাই তোমাকে পাক করে দিবেন. এটা কত সহজ জিনিস হলো. এই সহজ জিনিসটা যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিলেন, এটা আল্লাহ তাআলার সাহায্য, আবার আল্লাহ তাআলার নিয়ামত, আল্লাহ তাআলার ইনাম. এই জন্য মেরে মহতরম দর্শক বুজুর্গ বলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই দাওয়াতের মেহনতকে করতে থাকবো ততক্ষণ আল্লাহ তাআলার সাহায্য পাইতে থাকবো, গায়বী সাহায্য আমরা পাইতে থাকবো. আর যখন এই মুসলমান এই উম্মত দাওয়াতের এই কাজকে ছেড়ে দিবে তখন কি হবে? বলে যে তখন বাতিল এই উম্মতের উপরে চড়াও হয়ে আসবে এবং হকওয়ালাদের উপরে চড়াও হয়ে বসবে. تین بڑی چیزیں جس میں آج امت پھنسی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے دین کے سارے امور میں یہ تین چیزیں بڑی خلل ہوتی ہیں. یہ تینوں چیزیں امت کے اندر سے جب نکلیں گی, جب امت اپنے آپ کو دعوت میں پھرائے گی. سب سے پہلی چیز امت کے اندر اپنی جان کی حیثیت ہے. سب سے پہلی چیز امت کے اندر اپنے جان کی حیثیت ہے. جب امت 100% دعوت پر آئے گی تو سب سے پہلی چیز امت کے اندر سے اپنے جان کی حقارت امت کے دلوں میں پیدا ہوگی کہ میری جان یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ایسے واپس لے لے. دوسری چیز وہ اللہ کے غیر کا ڈر امت کے دل سے نکلے گا. دوسری چیز وہ اللہ کے غیر کا ڈر امت کے دل سے نکلے گا. تیسری چیز جتنی بھی دنیاوی لالچیں ہیں اور جتنی بھی دنیاوی بادشاہتیں ہیں, جتنی بھی دنیاوی حکومتیں ہیں, ان سب کا رعب امت کے دل سے اس دن نکل جائے گا جس دن یہ اپنے دعوت کو لے کے عالم پر کھڑی ہوگی. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے کر نکلے, ایک جماعت کے ساتھ کام کر رہے تھے. انہیں بادشاہ نے گرفتار کروا دیا, روم کے بادشاہ نے ان کو گرفتار کروا کر ان کے پاس بلایا, یہ اکیلے فرد, اور دوسری طرف روم کی پوری سلطنت. ذرا سوچو تو صحیح, کتنی بڑی بات ہے. ایک طرف ایک فرد اکیلا اور دوسری طرف روم کی پوری سلطنت, اور پوری سلطنت نے پورا کا پورا زور لگا دیا ان کے اوپر. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امت کا ہر فرد وہ دو حال سے خالی نہیں رہ سکتا. یہ تو امت کا ہر فرد داعی ہوگا, یہ امت کا ہر فرد باطل کی طرف مدعو ہو جائے گا. یہ دو حالتیں ہیں. جب تک ہم دعوت پہ رہیں گے ساری دنیا زور لگا لے, وہ ہمیں باطل کی طرف مدعو نہیں کر سکتی. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ روم کے بادشاہ نے ساری دنیا کی بادشاہت پیش کی. ساری دنیا کی بادشاہت آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے. چھوٹی چھوٹی نوکریوں کی وجہ سے, آج چھوٹے چھوٹے درجوں کی وجہ سے, آج چھوٹے چھوٹے عہدوں کی وجہ سے مسلمان یہ بھول جاتا ہے کہ میرا دین کیا تھا, میرا مذہب کیا تھا, میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا اوامر تھے. اس کی چھوٹی چھوٹی نوکریاں اسے اس کا مسلمان ہونا ہی بھلا دیتی ہیں. اور وہاں بڑی بڑی بادشاہتیں انہیں پلک جھپکنے تک بھی اپنے دین سے غافل نہیں ہونے. یہاں تو اللہ ہماری حفاظت فرماوے. زندگی
गफलतों में गुजर जाती हैं, यहाँ तो जिंदगियां गफलतों में गुजर जाती हैं, वहां पलक झपकने के बराबर भी वो काफी नहीं हुआ करते थे। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, रूम के बादशाह ने, कि मेरी सारी बादशाहत ले लो, मेरी सारी बादशाहत में मेरे साथ आधे शरीक हो जाओ, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाया हुआ दीन है, इस दीन को छोड़ दो। फरमाया कि तेरी बादशाहत सारी और इसके अलावा अरब की जितनी भी बादशाहतें हैं, तेरी बादशाहत सारी, जितनी इसके अलावा अरब की जितनी भी बादशाहतें हैं, तू अगर सबकी मुझे दे, तू अगर सबकी मुझे दे, तो भी मैं अल्लाह के रसूल के लाए हुए दीन को नहीं छोड़ सकता। और साथ साथ फरमाया, बादशाह ने कहा मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। बादशाह ने क्या कहा, ये दो चीजें हैं जिससे सबसे ज्यादा डर डराते हैं। एक चीज तो ये कि तुम हमारी दुनिया ले लो। शैतान सबसे पहले जो आता है वो किसके आता है, दुनिया की लालच देता है, दुनिया की लालच। हमारे सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम को भी तूने जन्नत, हमेशा में जन्नत में रहने की लालच हव्वा अलैहिस्सलाम को दी थी कि तुम ये दरख्त से खा लो, हमेशा जन्नत में रहोगे। लेकिन जब ये काम न हुआ अब्दुल्लाह इब्न रवाहा पर, अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा पर, तो फिर दूसरी चीज पेश की, अच्छा अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो फिर मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। तो मुझे कत्ल करोगे, मेरी जान तुम्हारे वास्ते हाजिर है, इस जान को तो हम लेके फिरते हैं देने के वास्ते, मेरी जान तुम्हारे वास्ते हाजिर है। ये बादशाह का अपनी हकारत पैदा हुई। एक टप मंगवाया, पानी गर्म किया, अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा को उसमें डालने लगे तो रोने लगे। ये किस पर रो रहे हैं, ये इस बात पर रो रहे हैं, ये इस बात पर रो रहे हैं कि मेरी एक हकीर जान आज को पानी के अंदर जब से खत्म हो जाएगी। काश मेरे जिस्म पर मेरे बालों के बराबर जान होती, वो एक एक करके मैं अल्लाह के रास्ते में देता। जरा सोचो तो सही, कितनी बड़ी बात है। वो एक एक करके मैं किसे देता, वो एक एक करके मैं अल्लाह के रास्ते में देता। तो मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, বলে যে চিন্তা জিনিস এরকম যে আজ আমরা এটার মধ্যে ভেসে আছি আর এটার মধ্যে আমরা আটকে আছি, যে জিনিসের কারণে সব রকমের অসুবিধা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হইতেছে। যদি এই তিন জিনিস থেকে আমরা বের হতে পারি তো আমাদের জন্য দিনের উপরে চলা, দিনের জন্য মেহনত করা সবকিছুই আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। এক তো হলো যে ভাই আমরা আমাদের জীবনের বড় মূল্য মনে করি, আমাদের জীবন আমাদের কাছে খুব মূল্যবান। এই জীবনটা কোনো কিছুর বিনিময়ে দিতে রাজি নাই। নিজের জীবনকে বড় মূল্যবান মনে করে, নিজের জীবনকে বড় দামি মনে করে, কোন জিনিসের বিনিময়ে জীবন দিতে তৈরি না। দ্বিতীয় জিনিস হল যে সমস্ত জিনিসের ভয় তার অন্তরের ভিতরে। আর তৃতীয় হল বলে যে বাঁচের এবং সারা দুনিয়ার সমস্ত বাঁচেলের ভয় তার অন্তরের ভিতরে। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, দুনিয়ার প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য সে লোভী, সব জিনিসের লোভী। তো সব জিনিস তাকে ভয় দেখাইতেছে, তো সে সবার ভয়ে কাতর। তো মেরে মহতারাম দোস্ত, এই জিনিসগুলা মানুষের ভিতর থেকে, আমাদের ভিতর থেকে যতক্ষণ বের না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের দিনের উপরে চলতে পারবো না। সব রকমের অসুবিধা আমাদের সামনে সৃষ্টি হবে। এইটা থেকে বের হবার রাস্তা হলো দাওয়াতের রাস্তা। যখন এই দাওয়াতের জন্য এই উম্মত খাড়া হবে, মুসলমান খাড়া হবে দাওয়াতের রাস্তায়, তো তার জান তার কাছে মূল্যহীন হয়ে যাবে। এই জানের তার কাছে মূল্য নাই। দ্বীনের মোকাবেলায়, আল্লাহর রাস্তায় ফেরার মোকাবেলায় সে তার জানকে মূল্যহীন মনে করবে। যে সেই রাস্তায় তার জানকে বিলীন করবে, সে তার জানকে বিলাই দিবে। আর মেরে মহতরম দোষা বুজুর্গ, সারা দুনিয়ার ভয় তার ভিতর থেকে বের হয়ে পড়বে। সারা দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের লিপ্সা তার অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে। ছোট ছোট জিনিসের আজ লিপ্সা, একটু পদের লিপ্সা, একটু চাকরির লিপ্সা, একটু কথা টাকার লিপ্সা। তো এই সমস্ত লিপ্সা গুলা তাকে আজ দিনের উপরে চলতে দিতেছে না। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, উনি বলেন যে যখন দাওয়াতের রাস্তায় এই উম্মত চলবে, দাওয়াতের উপরে খাড়া হবে, সেই উম্মতের ভিতর থেকে তার জীবনের যে মূল্য তার কাছে ছিল এটা বের হয়ে যাবে। বলে আমার জীবন কিসের জন্য? আমার জীবন তো আল্লাহর জন্য।
আমার জীবন তো হলো আল্লাহর দ্বীনের জন্য। আল্লাহ তাআলা আমাকে জান দিচ্ছেন, আল্লাহই আমার জানকে নেবেন। তো এই জানকে সে তখন এই দ্বীনের রাস্তায় নিজের জানকে বিলীন করবে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘটনা শুনেছেন। উনি বলেন, দেখেন এখানে দুইটা জিনিস, শিক্ষার জিনিস আছে। একটা হলো যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জামাতের সঙ্গে আল্লাহর রাস্তায় ফিরতেছিলেন, দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে লেগেছিলেন। রোমীরা গ্রেফতার করে তাকে বাদশার সামনে নিয়ে গেল। বাদশাহ তাকে কথা তার সামনে পেশ করলো যে আমি তোমাকে আমার অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে আমার রাজত্বের মধ্যে তোমাকে অংশীদার করব, তো তুমি এই দিন থেকে ফিরে যাও, এই কাজ থেকে ফিরে যাও। উনি বললেন যে কি বললে, তোমার বাদশাহের অর্ধেক আমাকে দিয়া তোমার সঙ্গে বাদশাহীতে অংশীদার করবে? তুমি যদি তোমার সমস্ত বাদশাহী আমাকে দিয়ে দাও, আরবের সমস্ত বাদশাহী তুমি আমাকে দিয়ে দাও, তবুও আমি চোখের পলকের জন্য আমি দিনকে ছাড়তে তৈরি না। উনি বলেন যে বাতিল শয়তান মানুষকে যে বিভ্রান্ত করে, বলে দুইটা জিনিস দিয়েই বিভ্রান্ত করে। একটা হলো তাকে প্রথম লোভ দেখায় এবং তারপরে তাকে ভয় দেখায়। প্রথম তাকে লোভ দেখায়, তারপরে ভয় দেখায়। আদম আলাইহিস সালাম আম্মা জান হাওয়া আলাইহিস সালামকে যে জান্নাত থেকে নামাইল শয়তানে চক্রান্ত করে, তো শয়তান সেখানে লোভই দেখাইছিল। সে বলছিল যে এই যে জান্নাতের নেয়ামত, এই চিরকাল তোমাদের হাতে থেকে যায়, তোমরা চিরকাল জান্নাতের বাসিন্দা হয়ে যাও, সেই ব্যবস্থা কি আমি তোমাদেরকে বলবো? এই লোভ দেখাইছে। বলে যে ওই যে নিষিদ্ধ কাজ যেটা তোমাকে খাইতে মানা করছে, সেটা যদি তুমি খাও তাইলে তুমি চিরকালের জন্য জান্নাতি হয়ে যাবে, চিরকাল জান্নাতে বাস করবে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই লোভ দেখায়া ওই গাছ থেকে ফল খাওয়াইল। অথচ ওই গাছের ফল খাওয়ার মধ্যে এই জিনিস ছিল না, কিন্তু সে একটা মিথ্যা লোভ দেখাইল। আর তারা ওই লোভের মধ্যে পড়ে গেলেন। যখন লোভে পড়লেন তখনই দুনিয়াতে নেমে আসতে হবে। তো এখানেও তাই, সর্বযুগেও তাই। শয়তানের চেষ্টাই হলো যে প্রথম সে লোভ দেখাবে, লোভ দেখায় আকৃষ্ট করবে, আমাকে আমার দিন থেকে সরাইতে চাইবে, আমাকে আমার জীবনের উদ্দেশ্য থেকে সরাইতে চাইবে। আর দ্বিতীয় হলো সে আমাকে ভয় দেখাবে, যদি লোভে কাজ না হয় তো ভয় দেখাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যখন বাদশাহী পেশ করা হলো, লোভ দেখানো হলো, তিনি লোভের মধ্যে পড়লেন না, আর এই লোভকে প্রত্যাখ্যান করলেন। আর বললেন যে না, আমি তো চোখের পলকের জন্য তোমার পুরা বাদশাহী আর আরবের সমস্ত বাদশাহী দিলেও আমি চোখের পলকের জন্য দিনকে ছাড়তে তৈরি না। তো তখন তাকে দ্বিতীয় জিনিস ভয় দেখাইতে শুরু করলো। বলে তাহলে তো তোমাকে কতল করব, তোমাকে হত্যা করব। তো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে ওই জানের মূল্য তার কাছে এটুকুই ছিল যে আল্লাহর রাস্তায় জান কোরবান হয়ে যাবে। আল্লাহর দ্বীনের জন্য এই জান, এর কোনো মূল্য নাই দ্বীনের মোকাবেলায়। তো তাদের জীবনের মূল্য তারা এটাই মনে করছিল যে আমার জীবনের মূল্য এটাই, যে এই জীবনটা আল্লাহর জন্য, আল্লাহর দ্বীনের জন্য খতম হয়ে যাবে। তো ভয় দেখাইতেছে তোমাকে হত্যা করবো। বলে হত্যা করবে? আমি তো এটার জন্য প্রস্তুত আছি, আমি তো এই জন্য এই রাস্তায় ফিরতেছি যে এই রাস্তায় আমার জানটা বের হয়ে যায়। তো বলে যে এরপরে তার জন্য দেহের মধ্যে পানি গরম করা হলো এবং ফুটন্ত পানির মধ্যে তাকে ফেলা হবে। নিয়ে যেতে লাগলো তাকে ওই পানির মধ্যে ফেলবার জন্য। তো উনি কাঁদতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো কেন কাঁদতেছ? বলে কাঁদতেছি এই জন্য যে আল্লাহ তাআলা যে নিয়ামত, যে দিন আমাকে দিয়েছিলেন, আমার একটাই জান আছে, তার জন্য আমি এই দিনের জন্য একটাই জান দিতে পারি, এই দুঃখে কাঁদতেছি, এই আফসোসে কাঁদতেছি যে এত বড় নিয়ামতের মোকাবেলায় শুধু একটাই জান দিতে পারি আমি। হ্যাঁ, যদি আমার শরীরে সমস্ত চুল পরিমাণ, লোম পরিমাণ জান আমার কাছে থাকতো, আর আমি প্রত্যেকটা জান আমি এই
দ্বীনের জন্য একের পর এক কোরবান করতে থাকতাম আর দিতে থাকতাম, এই আফসোস আমার দিনের ভিতরে, এই জন্য কাঁদতেছি। এই জন্য মেরে মহতরম দোষটা বুঝব বলে যে না, তাদেরকে লোক তাদেরকে আকর্ষণ করলো, আকৃষ্ট করতে পারলো, আর না তাদেরকে ভয় তাদের পথ থেকে তাদেরকে সরাইতে পারলো। এটা কখন হলো? বলে যখন দাওয়াতের মেহনতে চললো। আজ মেরে মহতরম দোষটা বুঝব আমাদের জিন্দগি বড় গফলতের সঙ্গে আমরা চলতেছি। আমরা অনেক সময় এরকম কাটাই দিতেছি, আমরা জানি না যে আমরা কিসের জন্য দুনিয়াতে আসলাম, কোথায় আমার জান যাবে। সামান্য পদের বিনিময়ে, সামান্য দুনিয়ার বিনিময়ে বলে যে আমার জানকে আমি ওখানে খতম করে নিতেছি। এই জন্য মেরে মহতরম দোষটা বুঝব বলে যে আল্লাহ রাস্তায় যখন দাওয়াতের রাস্তায় ফিরবো তখন এই কথা ভালো করে বুঝে আসবে যে এই জান কিসের জন্য, এবং এই দুনিয়ার সমস্ত লোভ লালসা, সমস্ত দুনিয়ার ভয় ভীতি, এই সব কিছু দিনের ভিতর থেকে বের হয়ে যাবে। इस वास्ते दावत से जो असल मकसद है और दावत से जो असल चाहा जाता है वो ये कहा जाता है कि जितना भी अल्लाह का गैर दुनिया में फैला हुआ है, दावत से जो असल चाहा जाता है वो ये कहा जाता है कि जितना भी अल्लाह का गैर दुनिया में फैला हुआ है, इन सब अल्लाह के गैर का तासुर वो हमारे दिलों से निकल जाए। क्योंकि जब तक अल्लाह के गैर का तासुर हमारे दिलों में रहेगा, उस वक्त तक मुसलमान को कोई भी ओहदा और कोई भी दर्जा मिल जाए, मुसलमान वो हमेशा अल्लाह के गैर के ताबे ही रहेगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला वो एक रास्ते से गुजर रहे, रास्ते में देखा शेर खड़ा हुआ जिसने लोगों का रास्ता रोका हुआ था। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने पूछा लोगों से, ए लोगों तुम क्यों खड़े हो? कहने लगे कि ये सामने शेर खड़ा है, इसने हमारा रास्ता रोका हुआ है, इसने हमारा रास्ता रोका हुआ है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़े, आगे बढ़ के शेर का कान पकड़ा, एक चमाटा शेर के मारा और फरमाया, ये बात उन्होंने एक मौके पर फरमाई थी, और फरमाया कि मुसलमान जिस चीज का असर अल्लाह के अलावा जिस चीज का भी असर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उस चीज को उस पर हावी कर देता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो বলে যে দাওয়াতের রাস্তা, এই মেহনতের দ্বারা যেটা প্রথম উদ্দেশ্য, যেটাকে হাসিল করার জন্যই আমরা এই দাওয়াতের মেহনত করতেছি আর এই দাওয়াতের রাস্তায় চলতেছি, সেটা হলো আল্লাহ ছাড়া দুনিয়াতে যা কিছু আছে আল্লাহ ব্যতীত সব জিনিসের আসর আমার দিল থেকে বের হয়ে যায় এবং তার প্রভাব আমার দিল থেকে বের হয়ে যায়। দুনিয়ার এই সব জিনিসের লোভ আমার দিল থেকে বের হয়ে যায়, দুনিয়ার এই সব জিনিসের ভয় আমার দিল থেকে বের হয়ে যায়। আল্লাহ ছাড়া সব জিনিসের আসর আমার দিল থেকে বের হয়ে যায়। আল্লাহরই আসর আমার দিলের মধ্যে থাকে, আল্লাহরই প্রভাব আমার দিলের মধ্যে থাকে। আল্লাহ ছাড়া সব জিনিসের প্রভাব আমাদের দিল থেকে বের হয়ে যায়। মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ, মানুষ যত বড় পদেরই মালিক হোক না কেন এবং যত কিছুই সে দুনিয়াতে হাসিল করুক না কেন, যদি সে আল্লাহ ছাড়া অন্য জিনিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে তো সে সব সময় ওই জিনিসেরই অধীন হয়ে থাকবে। যে পদের উপরে আছে সে পদের অধীন হয়ে থাকবে, যে টাকা নিয়ে আছে সে টাকার অধীন হয়ে থাকবে। যে যে জিনিসকে দিলের মধ্যে টাকা দিবে সে ওই জিনিসের অধীন হয়ে থাকবে। এই জন্য দাওয়াতের রাস্তায় প্রথম উদ্দেশ্য এটাই যে দিলের ভিতর থেকে সমস্ত দুনিয়া আল্লাহ ব্যতীত সব জিনিসের আসর আমার দিল থেকে বের হয়ে যায়, আমি কোন জিনিসের প্রভাব আমার দিলের মধ্যে পড়তে না দিই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাস্তা দিয়ে যাইতেছিলেন, এক জায়গায় দেখলেন যে অনেক লোক ভিড় জমায় আছে, রাস্তা বন্ধ করে আছে। তিনি কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার তোমরা রাস্তার মধ্যে ভিড় জমায় আছো, কারণ দেখি? তো লোকেরা বলল যে দেখতেছেন না ওই যে সামনে একটা সিংহ, সে রাস্তার উপরে দাঁড়ায় আছে, বসে আছে, তো ওইটার ভয়ে কেউ রাস্তা অতিক্রম করতে পারতেছে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি আগে গেলেন, আগে এনে ওই সিংহকে এক থাপ্পড় মারলেন এবং তাকে ওখান থেকে ভাগাইয়ে দিলেন। তারপরে তিনি উপস্থিত সকলকে বললেন এই কথা, দেখো যে যেই
জিনিসের প্রভাবকে দিলের মধ্যে রাখে, যে জিনিস থেকে প্রভাবিত হয়, আল্লাহ ওই জিনিসকে তার উপরে আল্লাহ তার উপরে নিযুক্ত করে দেন, তার উপরে জয়ী করে দেন, এবং ওই জিনিস তাকে সব সময় তার উপরে চেপে থাকে। আল্লাহ ওই জিনিসকে তার উপরে চাপায় দেন। যে সিংহকে ভয় করতেছে আল্লাহ ব্যতীত, ওই সিংহের ভয় তার দিলের ভিতরে, সিংহ তার উপরে চেপে আছে। মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ ব্যতীত যে কোনো জিনিসের আসর মানুষ দিলের মধ্যে নেবে, ওই জিনিস তার উপরে চাপায় দেওয়া হবে। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दावत को एक मुअस्सिर चीज बनाया है। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मुझे तो करने अव्वल का हीरा उस दावत की सूरत में मिला है, लेकिन इस हीरे को समझने के वास्ते हमें 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। जब तक हम 1400 साल पीछे नहीं जाएंगे, उस वक्त तक हमें ये दावत समझ में नहीं आ सकती। क्योंकि हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बाद वालों की नजात, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बाद वालों की नजात वो पहले वालों के तरीकों के अंदर है। जितना हम पहले वालों के तरीके पर चलते रहेंगे, इतना हम कामयाबी की तरफ बढ़ते रहेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने साथियों का कैसे जहन और कैसे यकीन बनाया करते थे कि असबाब से नहीं होता, अल्लाह के करने से होता है, नजर आने वाली चीजों से नहीं होता, बल्कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो खबर है, वो नजर पर गालिब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह अपने साथियों का मुस्तकिल जहन बनाया करते थे। तो मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों যে দাওয়াতের এই মেহনত সম্পর্কে মৌলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন, বলে যে দাওয়াতের এই মেহনতের মাধ্যমে আমি তো প্রথম যুগের হীরা সমতুল্য জিনিস আমি পাইছি। হীরা যে দামি জিনিস, প্রথম যুগের হীরা পাইছি আমি এই দাওয়াতের মাধ্যমে। মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, এটা যে প্রথম যুগের হীরা, এটা বুঝতে হলে আমাদেরকে 1400 বছর পিছনে যেতে হবে। আমরা এই যুগে থেকে এখানে বৈশা আর এই যুগকে চিন্তা করা কখনোই এটাকে হীরা হিসাবে মূল্যায়ন করতে পারবো না। আমাদেরকে 1400 বছর পিছনে যেতে হবে। তো ওইখানে ওই যুগ যখন চিন্তা করব, তো ওই সময় ওই স্বর্ণ যুগ যখন চিন্তা করব, তখনই বুঝে আসবে যে দাওয়াতের মেহনত হীরা সমতুল্য এরকম এক মূল্যবান জিনিস। ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন, যে পরবর্তী লোক অর্থাৎ এই উম্মতের পরবর্তী লোকেরা তারা নাজাত পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রথম যুগের লোকদের তরিকায় মেহনত না করবে। তাদের তরিকা ছাড়া পরবর্তী লোকদের নাজাতই হবে না। এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে গায়রুল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া যত জিনিস আছে, এই সব জিনিসের আসল দিন থেকে বাইর করতে হবে। বরং আমার দৃষ্টিতে আমি যা কিছু দেখি, আমার এই দৃষ্টির মোকাবেলায় আল্লাহ রসুলের দেওয়া খবরের উপরে আমাকে ইকিন করতে হবে, যেটাকে আমি দেখতে পাই না। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদেরকে এই শিক্ষাই দিতেন, বলে যা কিছু তুমি দৃষ্টিতে দেখতে পাইতেছ, বলে তোমার এই দৃষ্টিতে যা কিছু আসতেছে, এইগুলি কিছু থেকে কিছুই হয় না। যা কিছু হয় সব এক আল্লাহ থেকে হয়, যে আল্লাহকে তুমি দেখতে পাও না। তো মেরে মহতরম দোস্ত, সাহাবাদের তাদের ঈমান আর ইয়াকিন বানাইছিলেন যে নজরকে, তোমার দৃষ্টিকে তুমি এটাকে ভুল মনে করো, আর তোমাকে যে খবর দেওয়া হইতেছে আল্লাহই সব কিছু করেন, এটাকে তুমি यकीन बनाए लो, विश्वास बनाए लो। ये अल्लाह के रसूल ने अपने पूरे सहाबा पर मेहनत करके ऐसा यकीन बना दिया था कि किसी के ऊपर कोई भी परेशानी होती, वो असबाब की तरफ बाद में भागता था, आमाल की तरफ पहले आया करता था। यहाँ तक कि सिर्फ दीनी मसाइल नहीं, सिर्फ मसले मसाइल नहीं, सिर्फ दीनी मालूमात नहीं, बल्कि अगर दुनियावी कोई जरूरत भी पेश आती तो सहाबा रज़ियल्लाहु अजमाइन फौरन अल्लाह के घर की तरफ रुख किया करते थे। किसी के पेट में दर्द हुआ तो वो डॉक्टर के पास बाद में जा रहा, पहले
طرف. کسی کے اوپر قرض ہوا, وہ قرض کی پریشانی لے کر تجارت کی طرف بعد میں جا رہا, پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ گیا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج مسلمان نے اللہ سے لینا چھوڑ دیا, آج مسلمان نے مسجدوں میں اعتکاف کرنا چھوڑ دیا, آج مسلمانوں نے مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو ذلیل کر کے, رسوا کر کے غیروں کی کوٹھیوں کے سامنے ڈال دیا. تو میرے محترم دوست بزرگوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইনদের তাদের ইয়াকিন, তাদের বিশ্বাস এরকমই তৈরি করেছিলেন যে গায়রুল্লাহ থেকে কিছুই হয় না, আল্লাহ ছাড়া যা কিছু তোমার দৃষ্টিতে আসে এ থেকে কিছুই হয় না, সব কিছু একমাত্র আল্লাহ থেকে হয়. এই ইয়াকিন তাদের এরকম বানাইছিলেন যে তারা দ্বীনি দুনিয়াবি, শুধু দ্বীনি যিনি বিষয় নয়, দুনিয়ারও কোনো বিষয়, দুনিয়ারও কোনো পেরেশানি যদি তাদের আসতো তো তারা প্রথম আল্লাহর দিকে যাইতেন, আমালের দিকে যাইতেন, এবং তারপরে তারা আসবাবের দিকে যাইতেন. তাদের প্রথম জিনিসই ছিল যে তারা আল্লাহর দিকে যাবেন. মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, কারো পেটে ব্যথা হয়েছে তো সে দৌড়ে মসজিদের দিকে যাইতেছে প্রথম, তারপরে সে ডাক্তারের কাছে যাবে. কারো ঋণে সে জর্জরিত হয়ে গেছে, এখন সে পেরেশান, এই জন্য সে ব্যবসার চিন্তা করতেছে না যে আমি কোনো ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করি আর ঋণ পরিশোধ করি, বলে সে সর্বপ্রথম মসজিদের দিকে আসতেছে, আল্লাহ রসুলের দিকে আসতেছে. তো মেরে মহতারাম দোস্ত, সাহাবাদের জিন্দেগি এটাই ছিল যে তারা যে কোনো পেরেশানি, দুনিয়ার যে কোনো পেরেশানি হোক, সর্বপ্রথম তারা আল্লাহর ঘরে আল্লাহর দিকে আসতেছেন, মসজিদের দিকে আসতেছেন, মসজিদে এসে কাজ করতেছেন, মসজিদে বসতেছেন. মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এরপরে দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা দুনিয়ার আসবাবের দিকে যাইতেছেন. হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন, বলে যে উম্মত যখন আল্লাহর দিকে যাওয়া ছেড়ে দিচ্ছে, আল্লাহর দিকে আল্লাহর কাছে যাওয়া ছেড়ে দিচ্ছে, তাদের প্রয়োজনে, তাদের পেরেশানিতে তারা মসজিদে যাওয়া ছেড়ে দিচ্ছে, মসজিদে বসাকে ছেড়ে দিচ্ছে, তো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে, এই মুসলমানদেরকে অপদস্থ করে আল্লাহ তাআলা বিজাতিদের ঘরের সামনে নিয়ে বসাইছে, অপমানিত করে. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو ایسے اعمال سے منور کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو ایسے اعمال سے منور کیا تھا جو سخت سے سخت اندھیرے دل کو بھی آنے کے بعد منور کر دیا کرتے تھے. عمیر بن وہب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آئے, مسجد میں داخل ہوئے, اللہ کے رسول سے دو باتیں کی, آتے ہی دل پلٹ گیا. وقت ثقیف, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عہد کر لیا تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے, ہم زکات نہیں دیں گے, ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے, ہم 1 سال تک یا 3 سال تک اپنا بت نہیں توڑیں گے. یہ انہوں نے عہد کیا تھا کہ ایسے سب دن لوگ ہوں گے. لیکن مسجد میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے خیمے مسجد میں لگواؤ. حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہے جابر ہے, یہ اس واسطے سے اللہ کے رسول نے کیا تھا تاکہ اعمال مسجد سے ان کے دل نرم پڑ جائے. اب ذرا سوچو تو صحیح, جب اتنے سخت دل آدمی, اتنا سخت دل قبیلہ, اتنا سخت دل جن سے اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہو, اتنا سخت دل قبیلہ, جب ان کے اعمال مسجد سے ان کے دل نرم پڑ سکتے ہیں, تو پھر ایک ایمان والے کو اگر ہم اس کے ماحول سے اٹھا کر, جس کے دل میں ایمان ہے, جو اللہ کی طرف متوجہ ہے, جو نماز پڑھتا ہو, اگر ہم اسے اٹھا کے مسجد لے آئیں تو اس کا دل اعمال کی طرف کتنا راغب ہوگا. تو میرے محترم دوستوں, বলেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদকে এরকম নুরানি আমালের দ্বারা নুরান্বিত করেছিলেন যে এখানে অন্ধকার থেকে, অন্ধকার দিলওয়ালা যখনই মসজিদে প্রবেশ করত তার দিলের অন্ধকার দূর হয়ে যেত. কারণ মসজিদ এরকম নুরানি আমালের দ্বারা নুরান্বিত যে এখানে অন্ধকার দিল, এরকম অন্ধকার দিল যখন এই মসজিদে প্রবেশ করে তো দিলের অন্ধকার দূর হয়ে যায়. উমাইর ইবনে ওয়াহব বলেন যে তিনি মক্কা থেকে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতল করার জন্য, শহীদ করার জন্য তরবারিতে 20
যখন মসজিদে প্রবেশ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দুই চারটা কথা বিনিময় হয়েছে, তো একদম মুহূর্তের মধ্যে তার দিল পাল্টে গেছে। সে আসছিল কতল করতে, মারতে, হত্যা করতে, এখানে সে কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে। তো মসজিদের আমাল এরকম নুরানি আমাল ছাড়া মসজিদ পরিপূর্ণ ছিল, নুরান্বিত ছিল, যে এই মসজিদের মধ্যে যে ঢুকে ওই আমলের প্রভাবে তার দিলও নুরানি হয়ে যায় আর তার দিলের অন্ধকারও দূর হয়ে যায়। বলে যে কবিলায়ে সকিফের প্রতিনিধি দল যখন তারা মদিনাতে আসলো, তো তারা মসজিদে প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের তাবু মসজিদের মধ্যে টানাইতে বললেন। কেন? এই জন্য যে যাতে কিনা তাদের অন্তরের যে কঠিন অবস্থা, এই কঠিন অবস্থাটা নরম হয়ে যায়, তাদের অন্তর নরম হয়ে যায়, তাদের দিলগুলা নরম হয়ে যায়। কেন? কারণ তাদের অন্তরের ভিতরে এই জিনিস ছিল যে আমরা নামাজ পড়ব না, আমরা যাকাত দিব না, আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হব না, এবং আমরা আমাদের এলাকার যে সমস্ত মূর্তি পূজা করি এই সমস্ত মূর্তিগুলাকে 1 বছর অথবা 3 বছর পর্যন্ত এগুলিকে আমরা ভাঙব না। তো চিন্তা করে দেখেন, এই সব কথা তাদের দিলের কঠিন হওয়া এটাই বুঝে দিয়েছে কি পরিমাণ তাদের দিল কঠিন হইতে পারে, যে নামাজ পড়বে না, যাকাত দিবে না, আল্লাহর রাস্তায় বের হবে না, এবং তারা তাদের মূর্তিগুলিকে 3 বছর পর্যন্ত ভাঙবে না, মূর্তিগুলি থাকবে। তো তাদের দিল কি পরিমাণ কঠিন। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের তাবু মসজিদের মধ্যে লাগাইলেন। কেন লাগাইলেন? বলেন যে এই জন্য যে এই মসজিদের মধ্যে যখন তারা থাকবে, অবস্থান করবে, তো মসজিদের নুরানি আমালের দ্বারা তাদের দিলের এই কঠিনতা দূর হয়ে তাদের দিল নরম হয়ে যাবে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কওম থেকে কতই না যাতনা সহ্য করছেন। তায়েফের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট এই তায়েফবাসী হলো সকিফ, কবিলায় সকিফের জায়গা, সেখানে কতই না কষ্ট করছিলেন। তো তাদেরকে মসজিদে রাখলেন, তো তাদের দিল নরম হয়ে গেল। हमारी मस्जिद की आबादी, इसका असल मकसद वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाना है। इसका असल मकसद वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाना है। एक हदीस है जिसके अंदर है कि बाद लोग होंगे क़यामत के दिन जिनके चेहरे चौथी चांद की तरह चमक रहे होंगे। वो लोग नूर के मिंबरों के ऊपर बैठे हुए होंगे, न वो अंबिया में से होंगे, न वो शुहदा में से होंगे। अंबिया उन पर रश कर रहे होंगे, शुहदा उन पर रश कर रहे होंगे। सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन हैरान हो गए सुनकर, पूछा या रसूलल्लाह, ये लोग आखिर कौन होंगे जिनके ऊपर अंबिया रश कर रहे होंगे, जिनके ऊपर शुहदा रश कर रहे होंगे? फरमाया वो लोग होंगे जो अल्लाह की नजर में बंदों को महबूब बनाते हो और बंदों की नजर में अल्लाह को महबूब बनाते हो। बस ये हमारी मस्जिद की आबादी है। हमें चंद आमाले मस्जिद से मस्जिद को आबाद करते हुए बाहर की मुलाकातों के जरिए एक एक ईमान वाले भाई को हमें उठाकर मस्जिद के अंदर लेकर आना है। हज़रत मौलाना इलियास साहब फरमाया करते थे, जिसके कदम तुमने मस्जिद की तरफ उठवा दिए, तुमने उसको अल्लाह के हवाले कर दिया। तो मोहतरम दोस्त बुजुर्ग বলেন যে আমাদের যে মসজিদ আবাদ করার জন্য বলা হয়, মসজিদগুলিকে আবাদ করার জন্য যে আবাদ আমাদেরকে বলা হয়, এটার উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য হল আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহর সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া। আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহর সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য। মসজিদ আবাদ করার উদ্দেশ্য হলে মসজিদকে আবাদ করো, মসজিদ আবাদ করার উদ্দেশ্য হল আল্লাহর বান্দা আল্লাহর সঙ্গে মিলে। মেরে মহতরম দোস্ত বলেন, এক হাদিসের মধ্যে আসছে যে হাদিসের বিষয়বস্তু হলে এই যে কিয়ামতের দিন কিছু লোক এরকম হবে যে তাদের চেহারা 14 তারিখের চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে এবং তারা মসজিদের মিম্বরের উপরে বসা থাকবে এবং তারা নবীও হবেন না, তারা শহীদও হবেন না। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন তারা আশ্চর্য হলেন যে নবীও নয়, শহীদও নয়, আর তাদের এত উঁচা মর্যাদা কিয়ামতের দিন যে তাদের চেহারা এরকম উজ্জ্বল চাঁদের মতো, আর তারা মসজিদের মিম্বরের উপরে
এরা কারা ইয়া রাসূলুল্লাহ? তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এরা হলো তারা যারা দুনিয়াতে মানুষকে আল্লাহর কাছে প্রিয় বানাইছে, মানুষকে আল্লাহর কাছে প্রিয় বানাইছে, আর মানুষের অন্তরে আল্লাহর মহব্বতকে সৃষ্টি করছে। মানুষকে আল্লাহর কাছে প্রিয় বানাইতেছে, আবার মানুষের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত পয়দা করতেছে। উনি বলেন যে ভাই আমাদের মসজিদ আবাদের যে কাজ বলা হয়, ভাই মসজিদের আমল চালু হয়, বাইরে গাছ করে এক একজন ইমান বলাকে মসজিদের দিকে আমরা নিয়ে আসি, মসজিদে আমলের মধ্যে শরীক করার জন্য এক একজন ইমান বলাকে বাইরে গাছ করে করে তাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসি। তোমার মহকাম দোস্ত, এটার উদ্দেশ্য এটাই যে একজন লোককে আল্লাহর সঙ্গে, আল্লাহর এক বান্দাকে আল্লাহর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। হযরত মাওলানা আসাদ রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা বলতেন, বলে যে যাকে তুমি তৈরি করে মসজিদের দিকে তার কদম উঠাইয়া দিলা, তুমি তার সঙ্গে কথা বললা মসজিদে আসার জন্য, সে মসজিদে আসার উদ্দেশ্যে কদম উঠাইল, বলে যে কদম উঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে আল্লাহ তাআলার হাওয়ালা হয়ে গেল, আল্লাহর সুপুর্দ হয়ে গেল। একজন আল্লাহর বান্দা আল্লাহর সুপুর্দ হয়ে গেছে। আল্লাহ তো বড় রহিম করিম। এই জন্য মেরা মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলে যে মসজিদ আবাদ করার উদ্দেশ্য হলে যে আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে মিলাই দেওয়া। तो ये दो चीजें हैं जिसका हमें असल जिसको हमें मेहनत बनाना है। एक तो अपनी मस्जिदों को मस्जिद नबवी के तर्ज पर आबाद करना, इससे अल्लाह तबारक व तआला अगर नाराज हो और फैसला कर दे आजाद का, तो जिन मस्जिदों को देखते हैं आबाद, जिन महल्लों में मस्जिदों को आबाद देखते हैं, वहां से अपने आजाद को हटा देते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमारा ये पूरा मजमा बैठे बैठे नियत करे इस बात की कि हमें पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के नाम को लेकर फिरना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के गजब को सबसे ज्यादा ठंडा करने वाला अमल, अल्लाह तबारक व तआला के गजब को सबसे ज्यादा ठंडा करने वाला अमल वो अल्लाह की राह में पैदल चलना है। विश्वास से हम इन दो चीजों की नियत करें। বলে যে ভাই আমরা দুই জিনিসের নিয়ত করি। একটা হলো যে ভাই আমরা আমাদের মসজিদ গুলাকে আবাদ করব এবং মসজিদ আবাদ করার জন্য আমরা মেহনত করব। এক নিয়ত আমরা এরকম করি যে আমাদের মসজিদ গুলা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে মসজিদ মদিনাতে ছিল, বলে যে সেই মসজিদের মতো আবাদ হয়ে যায়। এটার জন্য আমরা নিয়ত করি। যখন আমরা আমাদের মসজিদগুলিকে আবাদ করার মেহনতে লাগবো, তো ওই সময় হাদিসের মধ্যে আসছে, বলে যে আল্লাহ তাআলা যদি কারো গুনার উপরে কোন এলাকায় আযাব পাঠাইবার ইরাদা করেন, ইচ্ছা করেন, তো যখন দেখেন যে মসজিদ আবাদ করনেওয়ালারা মসজিদ আবাদ করতেছে, তো আল্লাহ তাআলা ওই এলাকা থেকে ওই আযাবকে হটাইয়ে নিয়ে যান। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার আযাবকে হটাইবার একটাই রাস্তা, সেটা হলো আল্লাহর ঘর মসজিদকে আবাদ করা, মসজিদের আমালের দ্বারা আবাদ করা। এবং আমাদের মসজিদগুলি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানার মসজিদের মতো ওই রকম আবাদ হয়ে যায় যে 24 ঘন্টা মসজিদের মধ্যে আমল চালু হয়ে যায়। কেউ জিকির করতেছে, কেউ তিলাওয়াত করতেছে, কেউ নামাজ পড়তেছে, বিভিন্ন রকমের আমলের দ্বারা মসজিদ সর্বক্ষণ আবাদ আছে। এই জন্য আমাদের মসজিদগুলোকে আমরা আবাদ করবো, এ কথা নিয়ত করে নেই সবে। দ্বিতীয় হলো ভাই, দ্বিতীয় একটা জিনিস যেটা আমরা সকলে ইরাদা করি, সেটা হলো আল্লাহর রাস্তায় পায়দল চলা। কারণ আল্লাহ তাআলার গোসাকে, আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টিকে ঠান্ডা করা, আল্লাহ তাআলার গোসাকে ঠান্ডা করার সবচেয়ে বড় উপায় হলো আল্লাহর রাস্তায় পায়দল চলা। মানুষ, দুনিয়া ভরা মানুষ তাদের গুনাহের কারণে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করতেছে, আল্লাহ তাআলা রাগান্বিত হইতেছেন। আল্লাহ তাআলার এই গোসাকে, আল্লাহ তাআলার রাগকে ঠান্ডা করার জন্য একটাই রাস্তা, সেটা হলে সবচেয়ে বড় রাস্তা যেটা, সেটা হলে যে আল্লাহর রাস্তায় পায়দল চলো। তো যখন আল্লাহর রাস্তায় পায়দল চলে, তো আল্লাহর গোসা ঠান্ডা হয়ে যায়। अब ये हमारा सारा मजमा मगरिब के बाद इंशाअल्लाह बात होगी। ये सब मजमा मगरिब के बाद
پوری بات دھیان سے سنیں، اور اصل بات نہیں ہے بلکہ اصل بات کے بعد تشکیل ہے۔ ہمارا پورا مجمع، جنہوں نے ارادہ کیا اللہ کے راستے میں نکلنے کا وہ بھی، اور جنہوں نے ارادہ نہیں کیا وہ بھی، یہ سب مل کے ایک دوسرے کی تشکیل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے علی، تمہارے ذریعے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر بات ہے۔ تمہارے ذریعے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے۔ اس واسطے اس وقت سارا مجمع کے پاس بڑا موقع ہے، اور کسی کو اللہ کے راستے میں نکال دینا یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، سب سے بڑا، جو اس کے قبر میں جانے